إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيس أنن شعراء وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي وسيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحدر سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالماني سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روحي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدل الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفادني المني سيد الشيخ محمد شرواني عمدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله على روح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا جنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عجيلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana Sulaimanu alaihi salamu fi mulkihi iza dakhala al-masjida fara'a miskinan jalasa ilaihi wa qala miskinun jalis. Jalasa miskinun, artinya, dan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam kerajaannya. Apabila masuk ia ke dalam masjid, maka melihat ia akan orang yang miskin, maka duduk ia kepadanya. Dan sabda ia, ini orang miskin, duduk ia bersama orang miskin. Maksudnya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala berkata tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah salah seorang daripada Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui dari kelompok yang 25 Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ketahui pula bahwa Nabi Sulaiman itu menjadi seorang raja, bukan hanya seorang nabi dan rasul, tetapi menjadi seorang raja. Kerajaan beliau didapat dari warisan abah Nabi Sulaiman. Karena abah Nabi Sulaiman sebelumnya raja yang bernama Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa warisa Sulaimanu Dauda. Nabi Sulaiman itu mewarisi abah beliau yang bernama Nabiullah Daud alaihissalam. Yang diwarisi oleh Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan, sehingga Nabi Sulaiman menjadi raja, berikut mewarisi nubuwah warisalah, kenabian dan kerasulan. Maka di zaman Nabi Sulaiman beda dengan Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam. Haikalul muluk ngarannya, bentuk istana kerajaan itu dirubah oleh Nabi Sulaiman, termasuk perbaikan Baitul Maqdis yang ada di Palestina.
Sehingga ada yang disebut dengan Haikal Sulaimani, bentuk kerajaan dan bentuk Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jauh berubah dari kerajaan abah beliau yang bernama Nabiullah Daud alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman doanya dikabul Allah. Paham? Nabi Sulaiman doa beliau dikabul oleh Allah dengan doa Nabi Sulaiman yang terkenal di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Itu doa Nabi Sulaiman sallallahu ada dalam Quran. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Rabbi habli mulkan, wahai Tuhanku, berilah aku kerajaan, istana dan segala kesempurnaannya. Kerajaan la yambagi li ahadin, yang tidak bisa menandingi siapapun, tidak bisa menandingi ba'di sesudah aku. Maka terkenallah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam seorang raja dengan kerajaannya yang mewah. Walaupun ada saat itu kerajaan yang dulu tidak bisa ditandingi, yang letaknya di daerah San'a, yang bernama kerajaan Ratu Balqis. Itu kerajaan hebat Solahai. Tapi begitu Nabi Sulaiman, tidak ada lagi yang bisa menandingi kerajaan Nabi Sulaiman dan kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Eta walaupun kimitiwan, walaupun Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan rasul, Nabi Sulaiman itu seorang yang kaya raya, tetapi ternyata Nabi Sulaiman orang yang zuhud lawan dunia. Tetapi ternyata Nabi Sulaiman orang yang suka bergaul, baduduk, bakawan lawan orang miskin. Apa? Lihat keterangannya. Kana Sulaimanu alaihi salam fi mulkihi. Adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam kerajaannya. Nabi Sulaiman kan hidup dalam kerajaan yang mewah dengan kehormatan yang sangat tinggi dan seterusnya. Namun suatu hari Nabi Sulaiman masuk ke dalam masjid. Iza dakhalal masjidah, apabila beliau masuk ke dalam masjid para miskinan dan beliau melihat orang yang miskin, jalasa ilaihi, Nabi Sulaiman duduklah mendatangi orang miskin tadi. Seorang raja, seorang nabi dan rasul mau mendatangi orang miskin di dalam masjid, kemudian berduduk sekedudukan. Lalu berkata Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, miskinun jalasa miskin, orang miskin berduduk bersama orang
miskin. Orang miskin duduk bersama orang miskin. Ada solah kayak ini solah. Jangankan solahai zaman dulu, pahamlah. Jangankan zaman dulu, sekarang pun ngalih. Kenapa? Kamu harus memahami kehidupan yang disebut dengan kehidupan istana. Kehidupan istana itu benar. Presiden dengan raja itu beda. Pahamlah. Kepresidenan lawan kerajaan itu beda. Benar. Mana-mana negara yang sifatnya itu raja itu sedikit pun kada boleh dibantah. Benar. Kada boleh dibahas. Kemudian salah sedikit itu kada bisa. Artinya apa? Boleh dikatakan seorang raja dengan presiden itu lebih keangkuhan dan kesombongannya berpotensi raja daripada seorang presiden. Sedangkan presiden itu dipilih oleh rakyat. Beda kan? Beda. Kalau raja itu turunan. Raja itu turunan. Kada bisa diambil siapapun nang mana aja kerajaan. Malaysia itu kerajaan mana. Maka raja Malaysia ada. Kerajaannya itu turunan. Brunei itu kerajaan. Maka rajanya itu turunan. Bila kerajaan, lalu ke bawahnya ngarannya Perdana Menteri. Perdana Menteri. Inggris itu kerajaan, Bang. Bukan apa-apa. Inggris kerajaan. Maka ada yang namanya tahta kerajaan istana raja. Itu lebih tinggi daripada presidennya. Lebih tinggi daripada presidennya. Walaupun beda benar. Ini kerajaan, ini pemerintahan. Nangko maksud biar kamu memahami apa yang dimaksud psikologis kejiwaan. Kejiwaan orang yang berada di istana raja dengan orang yang berada di istana presiden itu beda. Itu beda. Orang yang di istana presiden aja itu hidup balai di mana-mana dikawal, dijaga, dihormati. Kerajaan lebih dari itu. Paham? Nah sehingga orang nang jadi raja, pacu baikam, jangankan raja, orang nang jadi gubernur raja, nang dipilih oleh rakyat, maulah di masjid, duduk, basilah mendatangi orang miskin, maulah, berucap aku ini orang miskin juga. Ada salah? Ada salah? Nah ini menggambarkan satu ketawaduan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yang kedua menandakan kezuhudan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga karena sidin merendahkan diri, merasa semuanya ini adalah milik Allah, kerajaan itu milik Allah, harta itu milik Allah, ada di tangan kita hanya pemberian atau titipan Allah, bukan milik kita. Nabi Sulaiman merasa ini milik Allah, harta yang ada ini milik Allah. Aku tidak punya kerajaan, aku tidak punya harta. Lahirlah sifat tawadhu, lahirlah sifat zuhud.
Orang solahem lamun merasa sugih, merasa aja sugih, karena merasa sugih jarang mau bakawan lawan orang miskin, selalu lain bahasa dalam hatinya, ini bukan lipelku, kada cucuk aku begaul lawan ini. Bahasa orang sekarang kada kelasnya, kada kelasnya. Dan aku pernah mengalami itu, bergaul dengan pejabat tinggi, bukan pejabat biasa, pejabat tinggi. Pada akhirnya ujung-ujungnya berucap jual, ujung-ujungnya berucap jual. Kenapa? Mungkin kepanasan lah, kepanasan jakanya orang dibacaan sholawat, bacaan zikir kepanasan. Ini kada kepanasan karena diceritakan tentang kehinaan duniawiyah dan tentang kehidupan akhirat. Pada akhirnya beliau berkata, aku sebenarnya kada layak bergaul denganmu. Oh kalau gitu caranya, inggih ulun kada lagi bergaul. Biasa. Keangkuhan orang sugih, keangkuhan orang berpangkat itu biasa. Jangankan solahai orang itu miliuner, orang nih kam coba kam gana merasa, coba aja. Kam jadi jutawan aja solahai, harinya jutawan tuh solahai duit sekian ratus juta, belum miliuner, tapi sudah 900 jutaan bisa duit. Iyo salah, bisa rumah sudah salah mewah, mobilnya lumayan mewah, harganya 300 jutaan, masih salah berlimpah duit sekian ratus juta lagi. Coba aja salah, akan berasa beda salah di dalam hati, akan berasa beda. Hanyar seapa, hanyar itu kada usah jabatan yang lain-lain, hanyar jadi pembakal ubah. Hanyar jadi pembakal ubah. Ayo, menghebatnya pembakal itu apa? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa wilayah desa. Dia merasa penguasa, bisa mengatur, kami bila kada apa-apa, kada aku bantu. Ini senjatanya selalu ancaman gitu. Jatuhnya gitu. Orang berpangkat sama salah. Kami jangan harap kita nang miskin-miskin ini digauli orang nang berbintang di bahu nih lah. Kita jangan berbintang salah, orang bebalok aja nih, kamu lahu balok tuh. Pangkat polisi itu balok kamu dah lah, itu napa itu? Kamu dah lah. Bila balok di sini, napa itu tuh orang tuh dah. Salah kamu dah salah. Perwira sudah ngarani salah, walaupun namanya perwira menengah. Kenapa? Lihat tiga polisi salah bila mun di sini sudah baluk lain nang bahalang kalang gitu, apalagi mun tentara curit habang securit bahalang habang ya mah bapak itu biasa kopral lah ya benar, kopral aja. Ini polisi kena solahe di bahunya itu pangkat ngarannya. Nah bila ini ada nang gaya bibilah, nang gaya balok, artinya itu balok benar di sini nah bahalangan gaya bibilah. Berapa buting ada pang sebuting ya, nah ya tidak tuh nih, tapi bagus sudah tuh kam balok tuh, balok sudah nah ada balok berajar balok 2 sampai baloknya 3 buting nah menyandang nah sudah balok 3 nih habis benar nyar berganti kambang ampehnya ini nah balok 3 nih ampeh hanya jadi kambang nah kambang melati.
Paham Ri? Melati nah di bawahnya melati satu, benar ngarannya melati satu. Pangkatnya itu biasanya Wakapolres pada itu. Wakil Kapolres. Tok benar. Buan perwira berataan ngarannya ini. Mau lagi kamu bergaul lawan nang kita bah harapan. Ya orang berpangkat, orang berpangkat. Padahal nampak biasa aja itu balok aja mana balok kerja, pahamlah. Nah kenanya berganti nah melatinya nih nah melati satu, melati dua, melati tiga, imbe itu hanya berganti. Itu prosesnya panjang soalnya berganti ini berganti lawan nampak bintang pulang. Nah bintang sebiji di sini nah. Ngarannya soalnya Brigadir Jenderal. Itu naik pulang bintang 2 Irjen ngarannya. Ya nang tumbur itu bintang 2 Inspektur Jenderal Sambu. Bintang 2 itu bintang 2 benar bila Inspektur Jenderal itu 2 itu bintang itu nah 2 harat ada lagi bintang 3 bintang 3 nah itu Komjin ngarannya Komisaris Jenderal Wakapolri benar itu Wakapolri wakil Polri hanya bintangnya 4 Kapolri ngarannya kepala seluruh polisi. Tapi ini beban di bawah presiden benar nang maangkat ini jadi bintang 4 tuh presiden. Paham lah. Panglima di tentara tuh panglima jenderal ngarannya benar atau Kasat Jenderal, kepala Satuan Angkatan Darat bintangnya 4. Siapa nang maangkat? Presiden. Panglima siapa nang maangkat? Presiden. Artinya presiden itu di atas daripada bintang 4. Maka presiden itu disebut panglima besar polisi, panglima besar tentara. Kenapa? Kapolri, benar, Kasat, Panglima itu presiden nama angkat. Hari ini je presiden diambihi benar. Paham? Kita jangan hendak sepergaulan lawan presiden. Ini kita lawan bintang 1 je benar soalah. Bersalaman lawan bintang 1 ya disuah. Aku jangan bintang 1 ya bener lawan Kapolres saja kan disuah disalamani orang. Ada kenapa bener Kapolres itu melatih 2 aja, melatihnya 2 buting aja, kedua bintang. Ini biar paham kan, biar ngerti. Maksudku itu memahami secara psikologis kejiwaan. Kalau seorang raja, seorang presiden mau duduk bersama orang lemah, mau duduk bersama orang miskin, mau duduk bersama rakyat kecil, ikhlas, itu presiden hebat. Pahamlah, itu presiden hebat. Catatan sejarah benar hanya presiden kita sekarang ini nang benar-benar merayat, nang mau bergaul apa dan anunya. Kada gagambangan benar. Ini nang bintang 1, bintang 2, bintang 4 ini nah hormat lawan seorang. Hormat. Lalu kebiasaan hidup dalam istana
dengan kemewahan, dengan kehormatan, dengan segala kemewahan duniawiyah dan lain-lainnya. Lalu ikam turun bakawan lawan orang kampung. Siapa akun? Tuh. Tuan guru gitu juga salah. Tuan guru. Selawas imbah membaca nih jer, kada mau lagi bakawan lawan aku jer. Oh my haratnya. Haratnya bang. Paham lah. Ini Nabi Sulaiman coba pikirkan. Di atas Tuan Guru, di atas Wali Kutub, karena Nabi Sulaiman Nabiyun wa Rasulun. Nabi dan Rasul. Pangkat agama. Pangkat duniawiyah bukan menteri lagi, nang maangkat menteri, raja, presiden. Ada lagi pangkat yang lebih tinggi ban di Indonesia, ada presiden yang paling tinggi. Selebihnya sederajat benar dahulu ngarannya DPR itu mandataris presiden. Bisa mengangkat dan memberhentikan presiden. Sekarang ada bisa benar. Sekarang kada bisa. Kalau kada ada pelanggaran, kada ada apa melanggar undang-undang, kada bisa. Apalagi raja. Siapa yang bisa memecat raja? Kada ada. Paling berebut benar. Berebut tahta, bakalahi, sekeluargaan juga bakalahi. Akhirnya apa? Manang, berubahlah raja. Kecuali memberontak. Hanyar kawa mung kada memberontak. Paham? Memahami betapa Nabi Sulaiman itu punya hati. Itu yang gue maksud. Punya hati yang sangat tawadhu. Pangkat agama paling tinggi, pangkat dunia paling tinggi, tapi ternyata mau sakadudukan, berduduk lawan orang yang dianggap paling rendah dalam kehidupan. Alim kada, pintar kada, sugih kada, miskin. Digaul sini, aku sini orang miskin juga. Aika adalah raja nang kene, merakyat kene. Ini Nabi Sulaiman. Di Sulaiman. Nah, cari aja contoh-contohnya tuh. Karena bila inya mau seorang pemimpin ini mau sekedudukan lawan rakyat, alamat merasakan kepahitan rakyat, alamat bisa merasakan kehidupan rakyat. Dan kata Ubadah bin Samit, sahabat Nabi, ngarannya Ubadah bin Samit. Kata beliau, inna linnari sab'ata abwabin, salasatun lil aghniyai wa salasatun lin nisa'i wa wahidun lil fuqara'i wal masakini. Artinya bahwasanya bagi neraka itu 7 pintu. Neraka itu 7 tingkatan. Nah, jakanya gedung benar, gedung apa ini hotel lah, hotel 7 tingkat. 7 tingkat. Maka pintunya pun tuh 7. Dari nang 7 ini kata Ubadah bin Samit 3 pintu itu untuk orang sugih. 3 pintu untuk bini-bini. 1 pintu aja orang miskin dan orang fukara. Maka
dari ini kita kau memahami nang banyak masuk neraka itu orang sugih. Katakan. Kayak lagi, yang paling banyak masuk neraka itu adalah orang sugih. Kenapa? Pintunya 3. Nang kedua, nang paling banyak masuk neraka itu adalah bibinian. Bibinian. Pintunya 3. Adapun orang miskin, orang fakir, pintunya cuma 1. Berarti orang miskin kada banyak masuk neraka. Itu. Kenapa yuk? Coba ya kita cerna. Kita pahami aja. Orang sugih itu kenapa banyak masuk neraka? Ya. 1, orang sugih lah nang hidup berpoya-poya. Nang berpoya-poya itu orang sugih benar. Nang minum obat Enex, nang larang-larang tuh orang sugih. Orang nang di bawah nih jin makanan, minumannya jin gajah. Soalnya bubuhan itu kan maunya ekstasi, enek, sabu-sabu itu kelas menengah aja benar. Aku juga udah tahu nih enek tuh nang kayak apa, ekstasi itu nang kayak apa. Cuma huwa habar. Ekstasi itu benar sedikit aja obatnya diminum mah gembira dan senang. Kada mabuk kada, cuma gembira dan senang. Kada tahu obat napa itu ada tahu. Jadi kada mau sedih benar, cuma imbah tuntong sedih aja pulang. Ayah minum pulang, akhirnya napa? Iya ketergantungan. Dan obatnya bukan obat murah, itu obat enek tuh yang paling larang. Hanya orang sugih anggawan nukar nito. Orang sugih. Nang bahasa akan biar bahasa kehidupannya gitu benar. Memboking. Tahu memboking? Memesan. Nang memesan benar wanita-wanita penghibur kelas atas atau wanita-wanita PISK, pekerja seks komersial, tapi kelasnya kelas atas nang mungkin mana semalaman 100 juta. Siapa? Siapa nih tak? Orang sugih ke orang miskin kah? Mun kawa 100 juta semalaman tuh kado miskin ngarannya orang sugih benar. Orang sugih. Ya kalau dan nang berjudi benar, nang berjudi tingkat judi duniawiyah dunia siapa? Orang sugih. Anda itu nang maksiat luarnya aja tuh dulu, nang maksiat luarnya itu tuh orang sugih. Maksiat batinnya maka kisah lagi. Nang angkoh siapa? Orang sugih. Nang sombong siapa? Orang sugih. Nang katuju marimihakan orang muntung nih, katuju marimihakan orang sugih. Nang katuju menghina orang siapa? Orang sugih. Orang miskin berjudi lah, duitnya ya reda. Nokarnya memboking nang apa? Booking aja kada tahu, nya smoking tahu.
soleh. Nah, nya ane tinja. Ayo. Makanya pintu orang sugih 3 pintu neraka. Aku jar kada ada minuman, dia orang sugih kada ada menyabu-nyabu, kada ada membuking bibinian dan sebagainya. Orangnya penyembahyang aja, puasa aja, berzakat aja, tapi angkoh lain pulang pintunya. Tapi angkoh lain pulang pintunya. Kada dijar aku ada angkoh, kada sombong, tapi pemalar. Lain pulang pintunya. Nah makanya orang sugih pintu nerakanya 3. Maka orang sugih lebih banyak masuk neraka. Betul. Nang daur badai orang miskin merasa sugih na maginnya sakit banget itu tuh. Orang miskin berjudi karinya merasa sugih jual ini merampok yang payah banget tuh. Kemudian masalah satun lin nisa'i, dan 3 pintu neraka terhadap bini-bini. Napa yuk bibinian ben jadi pelacur siapa? Binian, PSK itu bibinian. Gitu. Terus yang durhaka lawan laki bibinian. Lang penguyaan bibinian. Pairian bibinian. Nang pemalar bibinian juga banyak. Nang pemalar itu binian nang banyak. Ayo. Fawahidun lil fuqara wal masakin. 1 bagi orang fakir dan orang miskin. Nah, Pak, orang miskin lamun sembahyang aja, puasa aja, inya kasih tu kemari berjudi kada ada duitnya, kadang gawe memboking kada apa kada, paling kena benar masuk nerakanya kada sabar. Ada sabar, mengeluh aja hari-hari, mengeluh aja. Pada sembahyang bila jua kah aku ni sugih. Apa? Kadang kali kamu ni buat ni kamu ni kini aja nih kami mengatakan aja masa Tuhanmu tercermin dalam masamu sekarang. Itu aja. Aku ni kayak patuh hajar. Jangan memikirkan kayak patuh sekarang ini kamu kayak apa. Itu aja. Kalau hendak menjawab masa tuamu itu nyaman kadanya, jawab sekarang masa mudamu, ilmumu. Jangan ngalang-ngalang. Bila berusaha, jangan ngalang-ngalang. Mun saraba ngalang-ngalang, beusahanya ngalang-ngalang, ilmunya ngalang-ngalang, maka hiduplah alang-alang. Itu tak? Kadang kali kamu tentukan nasib masa tuanmu dengan masa sekarangmu. Hendak jadi orang sugih kah? Hendak. Tapi 3 pintu nerakanya. Tapi orang sugih nang berilmu, orang sugih nang bersyukur, orang sugih nang pemurah. Aja. Orang sugih tawadhu. Nah iya amdo. Ya jadi orang sugih, tapi orang sugihnya tawadhu. Jadi orang sugih nang bersyukur, jadi orang sugih nang pemurah.
Miskin kada hendak. Kalau ada hendak kada sanggup. Enggak itu jadi orang alim biar miskin tapi jadi orang alim. Paham? Habis. Adapun kelebihan anak yatim itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man dhamma yatiman min abawaini muslimaini hatta yastaghniya faqad wajabat lahul jannatu albattata. Barang siapa menghimpunkan anak yatim, mengumpulkan anak yatim, babarang eja ngumpulakan tu 2 ikong kah, 3 ikong kah, punya kumpulakan anak yatim, bakumpulnya di mana, satu bangunan kah, dikumpul di rumah kah, dikumpul di satu tempat di asrama. Nang yatimnya ini min abawa ini muslimah ini daripada ketiadaan 2 ibu bapaknya, yang keduanya itu muslim, yatim piatu. Utama dulu yatim piatu, orang nang kehilangan abah, kehilangan mama. Mi ada abah lah, mama ada aja. Nah, ini nang kehilangan abah, kehilangan mama. Kita kumpul yatim piatu. Hatta yastaghniya, sehingga kaya iya. Lalu si anak yatim ini kebutuhannya tercukupi. Karena kita menggaduh, kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan apa? Wah, bahasa orang ini selai kebutuhan sandang pangan. Tahu salah, sandang pangan salah. Kebutuhan makan, kebutuhan pakaian dan kebutuhan guring. Kebutuhan makanannya alhamdulillah tercukupi. Kebutuhan pakaiannya alhamdulillah tercukupi. Belanjanya ada. Kebutuhan pendidikannya alhamdulillah tercukupi. Bahkan kebutuhan tempat tinggal guringnya nyaman. Tempat tinggalnya nyaman. Kita nang maragu ini solahai dhamma walau 2 orang aja kita ngumpul. Apalagi nang banyak bainguan anak yatim nih. Ya. Apa kata Rasulullah? Faqad wajabat salahul jannatu albattata. Sesungguhnya wajib baginya surga, tak dapat tiada. Ini orang wajib kata Rasulullah masuk surga, kada boleh kada. Salah. Lamun nak mengamalkan jalan sini soleh kawa kena. Kawa. Keluar pondok kena. Leh ada berduit, ada kelebihan, dah aku baik menengok anak yatim ya, 2 orang barang nah dibawa ke rumah kah atau apa, pokoknya yang penting dia yastaghniya, kebutuhannya tercukupi, tempat tinggalnya ada, mau dibawa ke rumah, mau diolahkan rumahnya, tempat guringnya ada, tempat tinggalnya ada, makanannya ada, pakaiannya ada, pendidikannya ada, wajabat selahul jannah. Nih, kada membutuhkan alim deh, kada membutuhkan alim. Ini jalan ke surga, benar nang nyaman.
jalan ke surga nang nyaman. Panggina marah jadi tuan guru kada umpama, tapi mudah jadi tuan guru ya kalau sugih itu pulang anyar di himpun anak yatim deh. Atau ini nang kisah kada jadi tuan guru nih, jadi tuan guru kada apa kada anu ay sudah nih makai seorang aja lah. Tapi alhamdulillah berusaha ada penghasilan nih mana gawin ini nah ingu anak yatim. Oh, anak yatim. Dhamma yatiman. Kumpul anak yatim. Ini seekong je benar nah. Dhamma yatiman ni seekong je. Yatiman ngelak bukan bila yatima ini dua. Bila aitam atau yatama. Karena yatim itu mufrad, yatima ini dua. Yatama jamak. Nabi ini dhamma yatiman bukan dua, seekong jari. Jako kawas seekong lah, ko ongkosi anak sipulan mati, ko ongkosi sandang pangannya apanya, ko ongkosi. Hatta yastaghniya wajabat selahul jannah. Lah, ini ngatakan nenek karena kada seberataan juga jadi tuan guru kada seberatannya, tapi ini kawa diamalkan. Siapapun kawa mengamalkan meneh. Tinggal anak yatimnya mana. Lamun gitu Bang Jar, aku lebih bagus menghidupi anak yatimnya lawan jandanya. Bagus lagi. Bagus lagi sulai kam. Dua lagi kam. Magun juga aku jun migun ingun anak yatim, tapi itu ngarannya yatim kada babah. Ada ini nang seekong ni yatim kada babah kada bauma. Yalah seekong ya tapi yatim piatu nang diingon neh, yatim piatu nang diingon. Wajabat lahul jannah, wajib surga. Nang itu pang yatim juga, cuma lain min abawa ini lain nang dua ibu bapak cuma masuk yatim juga. Ayo ha, anaknya diharagu, umanya diharagu bisa. Tapi monting hartanya lain nih jadi janda kaya nih jadi yatimnya sugih juga lakas saya itu ngarannya kada karena Allah Ta'ala, karena jandanya janda kaya itu ngarannya lil harta. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini wa huwa yushiru bi asbu'ihi. Bermula aku dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surga seperti dua anak jari, padahal mengisyaratkan dengan dua jarinya. Ini perhatikan. Ini ada pahaman yang halus mana? Apa? Satu, pemahaman umum. Aku ujar Rasulullah lawan orang nang mengkafil. Mengkafil itu memelihara lah, mengingo anak yatim. Nah, kayak ini nah karena najen Nabi di surga nengki ini nah. Kahata ini seperti kayak ini nah. Lalu Nabi ma'anu dua jari ini nah, betatai nah. Nah, kayaknya di surga jenemi kini. Siapakah bila orang memelihara anak yatim dengan ikhlas, dengan senang, dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, maka kata Nabi kahata ini seperti ini kena nahnya lawan aku di surga. Parak banget. Ini umum lah. Ada pahaman khusus bagaimana? Solahai. Ini pahaman khusus. Dari hadis inilah sebahagian ulama berkeyakinan. Ini bagian daripada
keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, walaupun di dalamnya masih ada perbedaan juga, apalagi Wahabi kada pendapat, tapi aku masuk dalam keyakinan ini benar karena hubban lin Nabi, cinta lawan Rasulullah. Hadis ini solahai mengisyarat kepada Abu Talib. Dicatat, hadis ini mengisyarat kepada Abu Talib. Abu Talib itu siapa? Abu Talib itu kafilul yatim, pemelihara anak yatim. Yatimnya siapa? Rasulullah. Paham tak? Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimul Abdu Manafin yantasib. Yalah, Abah Rasulullah itu kan Abdullah. Abdullah saat Rasulullah di kandungan, ada yang mengatakan 4 bulan Rasulullah dalam kandungan ibunda Aminah Az-Zuhriyah. Abah Sidin meninggal, bakubur di Abwa. Bakubur di Abwa. Yatim lah. Yatim enggak? Yatim. Siapa nama ingu Rasulullah? Abdul Muttalib. Kaki. Kaki salah ingat. Karena nang mengarani Nabi pun Muhammad, itulah bi ilhamin minallah li jaddih, ilham Allah lawan kakinya Rasulullah Abdul Muttalib, an sammahu Muhammadan rajaan ayyuhmada, ngarani Muhammad Kai Sidin, tapi ternyata Kai Sidin kada lawas maingon. Apa? Umur 6 tahun. Ummu Hani dan sanak Sayyiduna Ali karramallahu wajah. Bukan. Memerina Nabi lawan ibunda Aminatu Zuhriyah. Yalah. Hamalat bi azkal anbiya. Nih, mana lahir 6 tahun, Nabi berumur 6 tahun, lalu dibawa oleh Ummu Hani lawan Mama Sidin berziarah. Kemana? Ke kubur Abah. Katakan, Rasulullah sudah ziarah, mulai lagi halus. Ziarah ke Abwa. Abwa itu bagian Madinah, benar jauh antara Makkah dan Madinah. Berjalan, sampailah di kubur Abah. Dipadahkan, nak, ini kubur Abahmu. Macam-macam ceritanya. Akhirnya apa? Aminatu Zuhriyah nalat bi kullal muna. Aminah itu mendapatkan semua yang ia inginkan. Semua cita-citanya terkabul. Aminatu Zuhriyah Rabah soleh, pingsan. Dibawa, ternyata beberapa hari kemudian Aminah meninggal dunia. Berat. Ini Ummu Hani yang membawa. Kayak apa menjawab lawan Abdul Muttalib? Mana Aminah? Bulik ke Makkah. Bertemuan lawan Abu Talib, mana Aminah? Kada carawih ini pang benar hari ini mati
Tering mama ninggal apabila kau bahabar. Mengkada betamu hanyar tahu bepasan di mana lalu orang kada ada pasanan. Aminah meninggal dunia di satu tempat, tapi kada di Abua di satu tempat. Nah tempatnya sekarang sudah ditemukan jauh. Lalu Abdul Muthalib nangis ragap Rasulullah. Ternyata kada berumur panjang, Abdul Muthalib meninggal dunia. Napa Rasulullah tuh? Yatiman min abawaihi muslimaini. Beliau yatim piatu. Yatim piatu. Meninggal kai siapa nama ingon? Abdul Abu Talib. Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib abah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Abu Talib bininya bernama Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdi Manaf. Berisi anak kalau kada salah 5 mana? Ja'far, At-Tayyar, Abbas, Ali. Kemudian ada bini-bini lah. Rasulullah diingun, pahamlah, kafil ngarannya. Kafilul yatim. Abu Talib memelihara Rasulullah mulai umur 6 tahun sampai mengawinakan. Ayo. Sampai mengawinakan lawan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Berarti apa? Abu Talib itu kafilul yatim. Makanya ketika di Madinah ibunda Sayyiduna Ali Fatimah binti Asad benar meninggal dunia. Mama Sidin, Mama Rina benar bini Mama Rina bini Abu Talib. Fatimah binti Asad meninggal dunia, tapi hijrah sudah ke Madinah. Rasulullah benar yang membuat ke liang lahat. Rasulullah sendiri nang turun ke dalam lubang lahat membuat jenazah. Kemudian kapannya itu adalah gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah nang membuat ke lahat, Rasulullah nang menutup, Rasulullah nang menyembahyangkan. Dalam satu riwayat beliau menyembahyangkan jenazahnya Fatimah binti Asad itu takbirnya 70 kali. Timbullah dalam pembahasan hukum fikih takbir sembahyang jenazah itu kita 4 kali. Namun dalam riwayat boleh 7 kali, bahkan boleh sampai 70 kali. Ada kitabnya. Mana? Sahabat bertanya, Umar bin Khattab, Ummah, ya Rasulullah, engkau tidak pernah melakukan kepada siapapun hanya dengan Fatimah binti Asad. Pian nang turun ke kubur, pakaian pian hagan kapannya, pian nang maimaminya dan sebagainya. Ada apa gerangan? Ujar Rasulullah, ini ibuku. Walaupun Fatimah tidak melahirkan diriku, tetapi Fatimahlah yang memelihara aku. Paham salah?
mulai umur 6 tahun diingon sampai kawin, sampai beriman lawan Nabi. Itu Fatimah. Fatimah siapa? Istri oleh Abu Talib. Berarti Abu Talib nang mengongkosi, nang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai umur 6 tahun sampai kawin, sampai meninggal Abu Talib. Maka Abu Talib disebut kafilul yatim. Ayo, kalau kita salah memedahkan Abu Talib kada kafilul yatim. Abu Talib kafilul yatim. Alhamdulillah. Maka hadis ini ujar Rasulullah, ana wa kafilul yatim. Aku lawan orang yang memelihara yatim itu kahataini, nang kaya 2 jari ini nah di surga. Siapa kafilul yatim? Abu Talib. Maka dengan keterangan ini alal yakin Abu Talib itu masuk surga. Paninya ban, jika itu aku belajar benar. Ada kitabnya karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Cuma judulnya aja aku benar gak ingat. Ada lagi beberapa biji kitab. Ini salah satu dalil yang mengatakan, yang menjelaskan secara sharih bahwa Abu Talib itu surga. Nampak? Kafilul yatim. Biar kada alim, biar kada sugih, apalagi sugih, nang penting ingat kafilul yatim, pelihara anak yatim. Pelihara anak yatim. Habis. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.